नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, आज विश्व पर्यटन दिवस है और यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने इस साल का जो हमारा वर्ल्ड टूरिज्म डे का थीम है उसको टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट रखा है. We all are aware that there is always there has been a very symbiotic relationship between tourism and rural development. In fact, we have started to look towards, like it was also discussed in the panel discussion, towards experiential tourism. So more and more people are actually willing to go back to the countrysides, go back to the villages, go back from the urban madness, which has given that impetus to rural tourism. It is also extremely important because employment, tourism being one of the largest generators of employment, an engine of socio-economic growth, and also ecotourism, which is slowly becoming the most heard buzzword in the tourism industry. So the entire rural tourism fabric can be held together by these basic knots. So ecotourism, employment, and socio-economic growth. These three have essentially been the pillars through which the fabric of rural tourism is woven, and it is in this spirit that the theme for this year's World Tourism Day celebrations has been kept as tourism and rural development. The World Tourism Day celebrations, like every year, this year we are not celebrating World Tourism Day, it's more like observing World Tourism Day. The reason being, the entire industry has been taking a poignant pause in the wake of the COVID-19 pandemic. We are all waiting for the pandemic to subside, for the vaccine to come, for people across the globe are actually itching to travel. Tourism will definitely be back with a vengeance, and we as stakeholders will embrace that change with open arms. India Tourism Kolkata, which is the regional office east, has organized several events across the region for observing the World Tourism Day. I believe all of you have been given a press brief in which each of these events have been detailed. I'll go to my colleague Shayad in this. I'll give him the microphone to actually detail some of the Ek Bharat Shresth Bharat activities that have been conducted by us in our region with the states outside our region that our states have been paired with. Shayad, please. Promotion of Ek Bharat Shresth Bharat, we have taken certain steps in social media handles. First of all the India tourism offices, the regional offices and sub offices, we are promoting, pair state creatives. Suppose the cuisine of Odisha with the cuisine of Maharashtra, the waterfalls in Goa with the waterfalls in Jharkhand. Those kind of creatives are being promoted through the Incredible India website, Incredible India social media handles. At the same time, the India Tourism Kolkata and other India Tourism social media handles. Next, what we have created certain incredible Indians, many faces one India video, where we are highlighting the tribes and ethnic communities, their culture, their life, their cuisine, and the tourism experience that is associated with that. So that in a way serve the theme of World Tourism Day, that is tourism and rural development. Apart from that, the India Tourism Kolkata Regional Office East, Ministry of Tourism, had organized 3 consecutive road shows last year, 2019-20, of its first of its kind. We invited 90 buyers to this part of the country from Delhi, Mumbai, Bangalore, where we had showcased East and Northeast, covering North Bengal and other northeastern states and eastern states. So it was a planful B2B event, come fam trip,
for 90 important tour operators who can send tourists to this region. So that was another initiative to promote North Bengal. Radio jingles. Yes. Also, a very unique thing is that we had organized certain storytelling sessions in different radios like Radio City, Radio Chocolate, and Radio Mirchi. Even on Saturday, yesterday, there was that radio storytelling session was going on, like about the handicrafts, about the destinations, about the a lifestyle of different player states. So these are quite unique initiatives that was designed by India Tourism Kolkata, the regional offices, and other India Tourism offices governed by regional director. HRD. So we can be hopeful that perhaps next year Gujarat will be paired with some of the northeastern states. সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে আমরা বহু বছর থেকে চা পর্যটন নিয়ে কিন্তু আমরা গভর্নমেন্টের সাথে আমরা যারা পর্যটনের সাথে যুক্ত আছি আমরা চাইছিলাম যে চা পর্যটনটা যাতে এখানে একটা শুরু হতে পারে, কারণ চা পর্যটন বা প্লান্টেশন ট্যুরিজমের একটা খুব বড় ডিম্যান্ড আছে সারা সেখানে। যেরকমভাবে আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘা বেস করে একটা ট্যুরিজম আছে, টয় ট্রেন বেস করে একটা ট্যুরিজম, সেরকম চাকে বেস করে একটা বড় ট্যুরিজম আছে। আমরা এটা আরও বেশি করে কেন চাইছিলাম যে টি ইন্ডাস্ট্রির আজকে যে অবস্থা সেখানে একটা তাদের সাপোর্টের জন্য কমপ্লিমেন্টারি ইন্ডাস্ট্রি দরকার ছিল, যেখানে যে টি ইন্ডাস্ট্রিটাকে ব্যালেন্স করার জন্য যদি পর্যটনটা শুরু হয় তাহলে চায়ের জন্য একটা নতুন মার্কেট শুরু হয়, একটা টি গার্ডেন্সেরও একটা ইকোনমিক্যাল ডেভেলপমেন্টের একটা জায়গা আছে। তো সেখান থেকে আমরা চা পর্যটনের কথা আমরা চেয়েছিলাম এবং সেটা বহু বছরের একটা ডিমান্ড। ধীরে ধীরে করে গভর্নমেন্ট সেটাকে পলিসি হিসেবে নেয় এবং প্লেনসে 5 একর এবং পাহাড়ে 3 একর অব্দি জমি এই পারপাসে যে ব্যবহার করা যেতে পারে সেটা কিন্তু গভর্নমেন্ট পলিসি হিসেবে সেটাকে মেনে নেয় এবং সেটাকে বেস করে অলরেডি চা পর্যটনের যেটা হেরিটেজ বাংলো বা চা পর্যটন সেটা যেরকম আমরা পাচ্ছি, একই সাথে চা বাগানের এলাকাতে যারা লেবারার আছে তারা যাতে হোমস্টে শুরু করতে পারে এই মডেলটা আমরা মাকাইবাড়িতে শুরু করেছিলাম, সেটাও কিন্তু আস্তে আস্তে করে এন্টায়ার রিজনে অ্যাকসেপ্টেড হচ্ছে। আমাদের প্রথম চা পর্যটন শুরু হয়েছিল ফাঁসখাওয়া থেকে এবং সেখান থেকে আস্তে আস্তে করে ফাঁসখাওয়া হচ্ছে আমাদের ইন্ডো ভুটান বর্ডারে একদম আমাদের নর্থ বেঙ্গলের একটা এন্ডে ফাঁসখাওয়া বক্সা টাইগার রিজার্ভের ওখানে, সেখান থেকে প্রথম চা পর্যটনের যে হেরিটেজ বাংলো সেটা শুরু হয় এবং প্রথম হোমস্টে যেটা আমরা হামতেরা বলে আমরা মাকাইবাড়িতে শুরু করি, যেটা লেবারেজদের কোয়ার্টারে হোমস্টে আছে। তো এই মডেল এখন বাড়তে বাড়তে প্রায় আমাদের এখানে 17টা আমাদের টি বাংলো আছে যেখানে যেখানে এই ধরনের পর্যটন হচ্ছে। আর প্রায় প্রত্যেকটা চা বাগানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ছোট ছোট করে হোমস্টে শুরু হয়েছে এবং যেটা আমাদের গত সপ্তাহের মিটিংয়ে আমাদের মাননীয় পর্যটন মন্ত্রী বলেছেন যে যাতে যারা ডিএম আছে তারা যাতে এটার জন্য এনওসি দেয় আর কি, যেটা হোমস্টে যেগুলো তৈরি হয়েছে। তো আমরা এখানে যে এটা দেখতে পাচ্ছি নিউ চামটা, যেটা আমাদের ওল্ডেস্ট টি এস্টেট 1866 সালে তৈরি হয়েছিল, এরা যে একটা পুরনো ওদের যে বাংলো সেটাকে চেঞ্জ করে এরকম ধরনের টি হেরিটেজটাকে যে এরা এস্টাবলিশ করতে পেরেছে এবং এরকম ধরনের একটা কনভেনশন সেন্টার যেটা শিলিগুড়ির কাছে অনেক বছর ধরে দরকার ছিল, এটা যে এরা চায়ের একটা থিমের উপরে তৈরি করতে পেরেছে। আমরা মনে করছি যে এই ধরনের একটা কনসেপ্ট কিন্তু আমাদের এশিয়ান ট্যুরিজমে একটা লিডারশিপ দেওয়াতে পারবে। আচ্ছা দাদা, এই চা পর্যটনকে কেন্দ্র করে আশপাশে যারা লোকাল পিপল রয়েছে তাদের কি উন্নতির আশা রয়েছে? তারা কি কর্মসংস্থান এখান থেকে পাবে? সবচেয়ে বড় ব্যাপার আমাদেরকে যেটা বুঝতে হবে যে আমাদের যারা আমরা খুব রোম্যান্টিক্যালি বলি যে একটা করি দুটি পাতা, হ্যাঁ, যে হাত দিয়ে তুলতো, এখন কিন্তু তাদের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা শিখে কিন্তু তারা আর এই প্লাকিংটার মধ্যে থাকবে না বা তারা নতুন করে এই প্লাকিংটা করতে চাচ্ছে। তো তাদের জন্য কিন্তু চা পর্যটন একটা নতুন দরজা খুলে গেল। তারা কিন্তু এটা থ্রু দিয়ে তারা সার্ভিসটা দিতে পারছে, কেউ হোমস্টে ওনার হতে পারছে, কেউ এখানে চাকরি পেতে করতে পারছে এবং তারা তাদের স্ট্যান্ডার্ড যেটার জন্য তারা এখান থেকে মাইগ্রেট করে যেত ব্যাঙ্গালোরে, কলকাতায়, চেন্নাই বা দুবাই বিভিন্ন জায়গায় চলে যেত, সেই এমপ্লয়মেন্টটা কিন্তু তাদের জন্য এই চা বাগানেই তৈরি হচ্ছে। আর একটা বিষয় থাকে রাজদা, তারা যখন এখানে আসবে পর্যটনদেরকে যে কোনো জিনিস সার্ভ করা বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে একটা প্রপার ওয়ে দরকার, সেটা তারা কোথা থেকে শিখবে? সেটা আমরা সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা করতে পেরেছি, আমাদের এখানকার যে লোকাল অ্যাসোসিয়েশন বা ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন আছে যেরকম সিআইআই, এইচএসটিভিএন বা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মিনিস্ট্রি অফ ট্যুরিজম, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল মিনিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট অফ ট্যুরিজম, আমরা সবাই মিলে যেটা করতে পেরেছি, আমরা বিভিন্নভাবে পর্যটন নিয়ে স্কিল ডেভেলপমেন্ট করছি যাতে গ্রাম এবং চা বাগান এলাকাতে যারা মানুষেরা আছে তারা যাতে সার্ভিস, তারা তাদের ট্রেডিশনটা জানে যেটার জন্য মানুষ আসছে।
যে তাদের ট্রেডিশনটা তাদের থেকে দেখতে, তারা তো সেটা জানেই। তার সাথে অ্যাডিশনালি পর্যটকদের চাহিদা হিসাবে তাদেরকে যে স্কিলটা ডেভেলপ করানো সেই ব্যবস্থাও কিন্তু আমরা অলরেডি করছি, এবং সেটা গত 3 বছর ধরে এই ধরনের ট্রেনিং প্রোগ্রাম কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি চলছে। আচ্ছা রাজদা, আর একটা বিষয়, বাইরে যেমন আপনি বললেন যে হোমস্টে হচ্ছে যারা চা বাগানের লেবার আছে তাদের ঘরে, এখানে কিভাবে হবে হোমস্টেটা? আমাদের এখানেও সেটা, কেন কি আমরা জানি যে আমরা যারা লেবারার্স আছে বা যারা এখানকার এতদিন ধরে যারা প্লাকিং করতে এসছে, সবার ছেলেমেয়েরা কিন্তু এখানে তারা যে মানে সেই প্লাকিংয়ের বা সেই চা বাগানের কাজে যে তারা ইনক্লুড হতে পারছে সেটা কিন্তু হচ্ছে না। সেখানে অল্টারনেটিভ হিসাবে তারা কিন্তু তাদের মতো করে ছোট ছোট করে একটা করে হোমস্টে তৈরি করেছে, অনেক জায়গাতেই তৈরি করেছে। এবং যেহেতু টি এস্টেটগুলো লিজ ল্যান্ড, যে টি ওনার তাদের সাথে লিজ ল্যান্ড এবং যেগুলো গভর্নমেন্টের জমি, সেই জন্য গভর্নমেন্ট সেটা কিন্তু অলরেডি আমাদের মন্ত্রী মহোদয় কিন্তু অলরেডি ডিএমদেরকে বলেছে যাতে এদেরকে এনওসিটা দেওয়া হয়, যারা তাদের মধ্যে যেরকম একটা চা বাগানের মধ্যে ছোট্ট দোকান থাকে, দোকানের জন্য যেরকম বা একটা রেশন দোকান থাকে বা একটা গ্রসারি দোকান থাকে, এই ধরনের যেরকম ছোটো ছোটো ব্যবসা সম্ভব, সেরকমই 2 রুম বা 3 রুমের ছোটো ছোটো হোমস্টে করার সম্ভাবনাও কিন্তু এই এনগেজ করার জন্য এটা সম্ভব হয়।